अभ्यास 14.4 पहला प्रश्न है, हेठां दिता वंड किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की रोज़ाना आमदन दर्शाउंदा है। कुल 50 मजदूरों की आमदन दर्शाई गई है। जिस तरह 100 रुपये तो 120 रुपये के विचकार रोज़ाना आमदन वाले 12 मजदूर है। 14 मजदूरों की आमदन 120 रुपये तो वध पर 140 रुपये तो घट है। 8 मजदूरों की आमदन 140 तो वध पर 160 रुपये तो घट है। इस तरीके नाल बाकी दो ग्रुप हैं। उपरोक्त वंड नूं एक घट प्रकार के संचवी बारंबारता वंड विच बदलो अते उसका तोरण खिंचो। सब तो पहला आपां इन्हां नूं एक टेबलर फॉर्म दे विच लिखदे हां, जिस दे विच जो साडी पहली रो है उस नूं पहला कॉलम ते दूसरी रो नूं दूसरे कॉलम 'च डाटा लिख लैंदे आ। हुण नोट करो, असी तोरण बनाना जी तो घट प्रकार का। तो सब तो पहला देखो, पहला ग्रुप है साडा 12 मजदूरों का जिन्हां दी आमदन 100 रुपये तो वध है पर 120 रुपये तो घट है। तो नोट करो, आमदन तो 100 रुपये तो वध है पर सानू चाहिए तो घट वाला। तो असी उपरली सीमा 120 रुपये तो घट वाले ग्रुप 'च रखांगे इन्हां नूं, यानी कि 120 रुपये तो घट आमदन वर्ग वाले 12 मजदूर हैं। हुण अगे नोट करो, जिहड़े मजदूरों की आमदन 120 रुपये तो वध है पर 140 रुपये तो घट है तो उन्हां दी गिणती 14 है। पर मैं इहदी उपरली सीमा 140 रुपये तो घट वाले मजदूरों की गिणती चाहना। तो जिहड़े मजदूरों की आमदन 120 रुपये तो घट है उन्हां दी 140 तो घट आपे ही होवेगी, यानी कि पहले खाने के 12 मजदूर भी इस विच शामिल करने पैणगे, क्योंकि असी 140 रुपये आमदन तो घट वाले सारे मजदूर लेने हैं। तो पहले ग्रुप वाले तो 120 रुपये तो भी घट आमदन वाले है तो वह भी इस शामिल करांगे, यानी कि 12 + 14 बराबर 26। हुण उस तो बाद देखो जी, 140 रुपये तो वध पर 160 रुपये तो घट वाले 8 मजदूर है। तो हुण नोट करो, असी 160 तो घट वाले मजदूर चकने हैं। तो जिन्हां दी आमदन 140 रुपये तो घट है वो भी सानू इहदे विच शामिल करने पैणगे। जिन्हां दी 120 रुपये तो घट है वो भी शामिल करने पैणगे, क्योंकि 120 रुपये तो 140 रुपये तो घट वाले सारे मजदूरों की आमदन 160 रुपये तो घट होवेगी ही। तो असी इन्हां तिन्हां दा जोड़ करांगे, 12 14 ते 8 सानू मिल गया जी 34। हुण इस तरीके नाल 180 तो घट वाले ग्रुप दे विच 6 मजदूर आ चुके हैं जिन्हां दी 160 तो वध है पर 180 तो घट है। तो हुण 160 तो घट वाले भी इस दे विच शामिल करांगे, क्योंकि जिन्हां दी आमदन 160 तो घट है नैचुरली 180 तो घट है तो ये 8 जने भी इत्थे जुड़नगे। इस तरह 14 जने भी तो इस तरह 12 जने भी, जोड़ आ गया जी 40। हुण उस तरीके नाल 200 तो घट वाले इन्हां दे विच सारा डाटा जोड़ लो जी। उस तरह 10 6 8 14 12 जोड़ आ गया जी 50। अच्छा, एक होर गल करियो, आवृत्तियां का जोड़ कर लियो, सिग्मा FI कैपिटल N, इन्हां सारा का जोड़ तो एंड के उत्ते तुहाडी गिणती इत्थे मैच कर जाएगी। 2 4 6 8 14 6 20 हासला 2 3 4 5। हुण असी इस अंकड़ियां तो तोरण खिंचण लगे हाँ जी। तो जिहड़ा साडा पहला कॉलम आ रहा है 120 तो घट 140 तो घट 160 तो घट, इसनूं असी एक्स धुरे उत्ते दिखावांगे 120 140 160 180 ते 200 तक। हुण नोट करो, जिहड़े वर्ग अंतराल है 120 तो 140 तक 20 का फासला है, 140 तो 160 भी 20 का फासला है, पर सब तो पहले वर्ग अंतराल 'च सीधा 0 तो 120 तक 120 का फासला पै रहा है। सो असी इत्थे भंग का निशान लगावांगे, इहनूं इंग्लिश विच किंक बोलिया जाता है। वाई धुरे के उत्ते असी अंकड़े दिखाने हैं जी 12 26 34 40 50, घट्टो घट गिणती 12 वध तो वध 50। तो मैं 10 10 का अंतर लैके निशान लगा ले, 10 20 30 40 50 60 70 तक, वैसे सब तो वध 50 तक ही है अंकड़ा। तो हुण मैं शो करन लगा जी 120 के उत्ते मेरे को 12 पॉइंट है, तो 120 के बिल्कुल उपर 10 पॉइंट तो बाद 2 छोटे बॉक्सिस के उपर पहुँचो जी। ये तुहाडा मुल आ गया
12 ਦਾ। 140 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ 26, ਤਾਂ 140 ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ, 20 5 25 ਤੇ 1 26। ਫਿਰ 160 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 34, 160 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ, 30 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ 4 ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ 34। ਫਿਰ 40, 180 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 40। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਰਨ। ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਰਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 100 ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 55 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਤੋਂ 55 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਫਾਰਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ 12 ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 24, 38 ਤੇ 16 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੋੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। 55 ਤੋਂ 60 ਵਾਲੇ 8 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 55 ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਵੱਧ ਹੋਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 24, 38 ਤੇ 16 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ 98 ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ, 65 ਤੋਂ ਵੱਧ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਵਾਲੇ 60 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 12 ਫਾਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ 24 ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਫਿਰ 38 ਤੇ ਫਿਰ 16 ਜੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 90। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 24, 38 ਤੇ 16 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 78। ਫਿਰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ 38 ਤੇ 16, 38 ਤੇ 16 ਜੋੜੇ ਜੀ, 6 ਤੇ 8 14, ਹੰਸ ਲਾਇਆ 1, 3 1 4 ਤੇ 1 5 54 ਫਾਰਮ। ਹੁਣ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 16 ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 50, 55, 60, 65, 70, 75। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, 50 ਤੋਂ 55, 55 ਤੋਂ 60 ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 5-5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ 0 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਠਾ 50 ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 100, 98, 90, 78, 54, 16, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਹੈ, ਤਾਂ 10-10 ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ 100 ਫਾਰਮ, ਤਾਂ 50 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾਓ। 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ 98 ਫਾਰਮ ਹੈ, 55 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 98 ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ
100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਖਾਨੇ 'ਚ 10 ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਬਾਕਸ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 98 ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। 60 ਦੀ ਉੱਪਰ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। 65 ਦੇ ਅੱਗੇ 78 ਹੈ। 65 ਦੇ ਅੱਗੇ 78। 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਛੋਟੇ ਖਾਨੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿੰਦੂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਫਾਰਮ ਹੈ। 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਬਾਕਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਿਖਿਆ। 38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, 0। 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। 42 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਕਿ ਮੱਧਿਕਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੱਧਿਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 0 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਫਿਰ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 0 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਬਣਾਏ ਜੀ। 38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ, 38 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 42, 42 ਤੋਂ 44, 44 ਤੋਂ 46, 46 ਤੋਂ 48, 48 ਤੋਂ 50 ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 52। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 'ਚ 38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ 3 ਚੋਂ 0 ਘਟਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ 42 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 42 ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ 44 ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 44 ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 44 ਤੋਂ 46 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 14 ਚੋਂ 9 ਘਟਾਓ ਜੀ 5। 46 ਤੋਂ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 28 ਚੋਂ 14 ਘਟਾਓ ਜੀ 14। 48 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਘਟਾਓ ਜੀ 4। ਹੁਣ 52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਆ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ 35 ਚੋਂ 32 ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। 0 3 2 5 4 9 5 14 4 18 4 22 3 25, ਹੰਸਲਾ 2 ਅਤੇ 1 3। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਨ। ਮੱਧਿਕਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਚਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 0 0 + 3 3 3 + 2
5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 'ਚ 14 जोड़े 28, 28 'ਚ 4 जोड़े 32, 32 'ਚ 3 जोड़े 35। नोट करो ये सीरीज़ ਉਹੀ है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ n ਦਾ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਆਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 35 ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੰਚਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੀ 35 ਹੈ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਭਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਐਕੂਰੇਟ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ सूत्र राही भी पता कर लगे हाँ। मध्यिका पता करने लिए सब तो पहला n/2 पता करना पैंदा जी, यानी कि 35/2 17.5। ये मुल किहड़ी संचवी बारंबारता तो एकदम घट है जी। देखिए ये मुल संचवी बारंबारता इस कॉलम च देखो जी 17.5 28 तो घट है, 28 तो घट है। इस करके 28 के सामने वाला 46 तो 48 वर्ग अंतराल मध्यिका वर्ग अंतराल है। इसलिए 28 के सामने 46 तो 48 वर्ग अंतराल ही मध्यिका वर्ग अंतराल है। अच्छा हुण देखियो मध्यिका का सूत्र की सी जी। मध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F गुणा H। याद है ना जी तुहाडे। L हुंदा जी मध्यिका वर्ग अंतराल की हेठली सीमा 46, H हुंदा जी लगातार वर्ग अंतराल का उपरली सीमा चों हेठली सीमा का घटाओ, यानी कि ये वर्ग अंतराल की ब्रैथ कितनी है, चौड़ाई कितनी कितनी है। तो चलो आपां 48 चों 46 घटा के लिख लैंदे जी 2। फिर उस तो बाद सानू n/2 की भी जरूरत पैनी है, वो भी असी लभ्या होया जी 17.5 है। जिहड़ा साडा मध्यिका वर्ग अंतराल आया जी 46 तो 48, ਇਹਦੇ सामने साडी अविरती है जी 14, वो साडा हुंदा जी F। तो इस तो पिछले खाने की सामने वाली संचवी बारंबारता 14, वो साडा होएगा जी CF, यानी कि F तुहाडा ये वाला मुल बदलना है 14, CF इस तो पिछले खाने वाला ये वाला मुल बदलना है। लो जी हुण मुल भर दीए। L का मुल आया जी साडे कोल 46, n/2 का मुल आया जी 17.5 माइनस CF का मुल आया जी 14, H का मुल आया जी 2/F का मुल आया जी मेरे को 14। लो जी 46 प्लस 17.5 चो 14 घटाए, ये रह गया जी 3.5 गुणा 2/14। 46 प्लस 3.5 का दुगना होंदा जी 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 46 प्लस 1/2, 1 नूं 2 ते भाग करोगे 0.5, यानी कि तुहाडा मध्यिका का मुल आ गया 46.5। तो आओ हुण आपां तोरण खिंचना सीखीए। ਇਹਦੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 40 42 44 आदि तो घट किलोग्राम भार मैं एक्स ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ दर्शाया। ਹੁਣ देखो 38 तो 40 40 तो 42 च 2-2 किलोग्राम का फर्क है, पर पहली जगह तो 0 तो सीधा 38 है जी, यानी कि 38 किलोग्राम का फर्क पै रहा। तो मैं किंक यानी कि भंग का निशान लगा दिता। विद्यार्थियों की गिनती 0 3 5 9 14 आदि ये वाई ਧੁਰੇ उत्ते सिद्ध करनी है। घट्टो घट 0 है, वध तो वध 35 है। तो वाई ਧੁਰੇ उत्ते घट्टो घट 5 निशान लगाना, वध तो वध 8 निशान लगाना सही हुंदा। तो मैं 5-5 का अंतर ले लिया जी, क्योंकि 35 दे विचों सब तो वड्डी अविरती 35 है, उहदे विचों सब तो छोटी अविरती 0 घटाई, तो आंसर आया जी 35। मान लो मैं 7 निशान लगाना चाहना, तो 35 नूं 7 ते वंड लिया, तो 7 5 35, यानी कि 5-5 के गैप के नाल निशान लगावे। जे तुसी अंदाजन 9 निशान लाना चाहते तो 35 नूं 9 ते भाग करते, 9 चौका 36, तो लगभग 4-4 का गैप लेना सी। पर 5 के गैप नाल साडे मुल वधिया दर्शाए जाणगे। कारण की है जी,
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 10 ਡੱਬੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 38 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 0 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 38 ਉੱਤੇ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ। 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਾ 3 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਸ਼ੋਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ 2 ਡੱਬੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3 ਦੂਣੀ 6 ਡੱਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ 6ਵੀਂ ਡੱਬੀ 'ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ 3 ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਉੱਤੇ 5 ਹੈ ਜੀ, ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ 5 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ 44 ਉੱਤੇ 9 ਹੈ ਜੀ, 9 ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 44 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 4 ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ 4 ਦੂਣੀ 8 ਡੱਬੀਆਂ, ਤਾਂ 44 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ 8 ਡੱਬੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ 46 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ 14, ਤਾਂ 46 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ। 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਲ, 10 ਤੇ 4 14, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਡੱਬੀਆਂ 2 ਆ ਰਹੀਆਂ, 4 ਦੇ ਹਿੱਸੇ 8 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ 8ਵੀਂ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ 48 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਾ ਜੀ 28, 48 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਾ 28 ਦੇਖੋ ਜੀ, 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 3 ਦੂਣੀ 6, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ 6ਵੀਂ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 32, 50 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ 30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। 2 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, 2 ਦੂਣੀ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ 4 ਡੱਬੀ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। 52 ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ 35 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 35। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ n/2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 17.5, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ 17.5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, 15 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, 15 + 2.5 17.5 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 2.5 ਮੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ 2.5 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਸੀ, 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ 2.5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਦੂਣਾ 5 ਡੱਬੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ 17.5 ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 17.5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 17.5 ਨੂੰ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਜੀ ਆਹ ਰੇਖਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 46.5, ਤਾਂ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 46 ਤੇ 48 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 47 ਮੁੱਲ ਹੈ, 5 ਡੱਬੀਆਂ ਜੀ। 2.5 ਡੱਬੀਆਂ ਬਾਅਦ 1 2 ਤੇ 2.5 ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ 47.5 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 47.5ਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰੋ 2.5ਵੀਂ ਡੱਬੀ 46.5 ਮੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 47 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 46.5, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬ ਹੇਠੋਂ 46.5 ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ 17.5 ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੰਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੋਰਨ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੋਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 17.5 ਤੋਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਲੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 46.5। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੰਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਰਨ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਬ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਧਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲੰਬ ਅਤੇ n/2 ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲੰਬ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੋ ਕਿ x ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਮੁੱਲ 46.5 ਆ ਰਿਹਾ, y ਧੁਰੇ 'ਤੇ 17.5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਿਕਾ 46.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 46.5 ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਰਨ ਇਕੱਠੇ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਤੋਰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ x ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ x ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਰਨ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖਿੱਚ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ x ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਲੰਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧਿਕਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।